يسون سورفتا أسنيني إيدالي باشوشي إغديسلن سي القبة سي الجزائر تمناف أستبرو التليفونيني خاطر on n'arrive pas à t'avoir parmi nous أشو كان أطاس قمدوكاد إلا في القسم إثيكلت النظام أسيني غو أزول حميد غو أزول أزول في الله محمد غو بونسوار إدالي أثمامار إغديسلن سي غان أزول دالي أزول في لك الدالي مساء الخير في اللونة أزول دا مقران في اللونة أزول دا حمايان مسبلي بد المرة أنجمالان راديو بلوريال مليون هاك تحسسني سقاثياني دالي بلا ما تسوغ أثياني يعني يون موحد جيم دوكاليس إذا كان تذولتاكي تذولتا كان يلمند اسمكتي و 17 تمنتسانت دالمولود يدي سفغن ثلاث النو زيد السنة في طلام أني ذا تجان وإذا يحكمن 15 يسقسن أياقيا. Il faut le préciser à Daly pour les auditeurs de Radio Pluriel ou que tu es le cousin. Voilà. سيدويت ميمون تورات عايشة ذاك كان في لا بريطانيا سكوسكواسا 2007 دوبي 2007 ذايا على كل حال في الغربة يعني ولكن ما وليو مازال يزينا دي زمورت مازال يعني ديما بيان سور سي نورمال توريت ميمون كازياني ما كاسياني مرة الفرصات ثاوني ساكنة أتشكرا ثاذوكلي سانت ثالويث دي تسوجاد نمكولة أسقاس أما كان أسمكسيان في ورقاز يسبل طاروحثيس أكيد دي سوكس في طلام أما كيزيد النيغ أما كايد السنة توث ليس النار دالي يوثن توتسرا كان تمشطحت وقبل أن دار حميد أغدي غريون وضريس الديورة فلاس طهر جاوته فلاس يعفور بي نقار دال مولود أشكو c'est-à-dire ce n'est pas étranger à nous إذا كان نقار دال مولود ne jamais faire abstraction de da. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr, je suis d'accord avec. Mais je crois que toute personne, je pense que tout le monde n'a jamais fait d'amalgame là-dessus. Je pense que tout le monde l'appelle. Voilà, Del Moulouz, ça a toujours été Del Moulouz. Del Moulouz, أنا يجي هذا جارنا ما كجد ما كأستقرار باللي ما كيخدم نغي إغرا نغي نوزاتي مورا نغي إيش صغار ما كفلاح ديال زريدس خدامة ديال زريدس exactement ما كجد نكون أرمي اسمي جموس أتلاسي أفربي ومشي إذا غدي فان أمكان يكتف المولود ما كأسميك تايشير نغدي ذا دارت أسميك سلاب ما كأسميك سلاب دومينو أسميك ما كأسميك تحوشو ما كأسميك سنهار المركوب أسميك خدم ذي القلام أسميك ما كأسميك ثاني سازمور ثكنا أدي شروع ما كأزمور ما ك تموغي إنسان إميران ما كأتشي تموغي إنسان أسان 14 سنة جيس تسقمي جموس لا بليش كسا واش نسقسنا بليش كسا 24 نسقسنا 24 كان إشبار بي اللي كان لا صح سي فري هذا نكا السجين أما على كل حال كاين ماك ايني ايغورا دان مولود عندنا دان مولود اما كامي دايرين مره غير تكسر دينيس اما لا كولين اوبليي اما السومي دو جوست اما لوبيوم الباتون اما لا ترافيرسي الدرني رومانينس اما لي بياس دو تياتر
ولكن المولود أكني قرني روميني il a plusieurs casquettes quoi. Ouais, c'est vrai. Et justement, c'est de ça qu'on va parler d'Ali. Il fait de la recherche, c'est un anthropologue qui est asagui adjar كان مكا يمسناون مكا يمناديين أمنسا مكا أدمسلاين فايني يخدم فايني يقول نكيني أساقي بغا كان مكا أدمسلايا يعني شويت غا فرقاز يسنغ ياك تكسي وين مكا إيديجان مكا إيديجان قلاغيو صح دالي bon اسمح لي كان كشيني bon اما كدني رزق لي يا beaucoup de gens qui ne le savent peut-être pas بلي كشيني tu es un parent très proche de المولود في فوربي وي على كل حال نكدا المولود هذا نكدا المولود تراو لامو هذا يتسمع قلنا خما اما كاين كان نكلينيش قاس مش في غمزيه قاس مش هكا 7 سنين 8 سنين 10 سنين ديما زقاد 5 سنين داري سير كان il était comment à l'époque امشي لدر مولود ارغورك اروروه mais est-ce que c'était quelqu'un plutôt sympa et وعار non c'est quelqu'un qui vous donnait des conseils خطير لا كاين شفاه كان كذا كراي كذا اسمي مزيه إما أنا ساعة إما القرار ديال كل ساعة أما 10 سنين 12 سنة هذا ما يروح أما كأمدح ورث الدرس إنك سيدي تساوين كذا بين أما كاجي يكسنا كاجي أسفرو نغدا مداح هذه دوا سخامي ساتشيش مك أتصل سكراتي إجلانا السجين كان أد مك أجدو مك أنظرنا أضحكوا بيوتقصد كان كجد توزلانت مك أكثر ما كنا سبب سند المولود إلا ذا حداد يخدم المكحل يتسمى ذا حداد المكحل وذا حداد بوال إلا زيك لمن أنت دارت تساوذنت نكاودي تستيدي والناس أثلا شافر بها دان تاكل بابا سند المولود وأما كأولا تستيدي والناس كان أزدباب بوال إنك أسميك لدى المولود مزيد يا مرشي أيمارن إيمارني سيتي en 1926 واقيلا à peu près 25-26 مردى المولود يسا واقيلا il avait 10 ans il était très jeune 10 سنين ديال عمري يصغيمور باباس يتولي باباس ما يخدم ديال الحانوت باش يروح ديون اما كي هنا اليوت مكحلتيش يسقسد سالم حد سالم يمرني حجاره إنا يسا خالي سالم إنا يسا شيشاقي وذيلان إنا يسا الفلاني واقي ذمي إنا يسا هي أسكر داوى الخير إنا يسا الشيخ من بعد بك إنا يسا هي إن شاء الله أن يحفظ الصناع أمكتشيني ونفا بس المولد أما كإزاف إنا يسا لا أتكاس قارب ما تكاس أنا سمتياسيني إني صنع مكتشيني صنع كي نخدم يوم إني سلا إني سمتياسيني قراص أقرب أمك أقرب بدي دون الوقتيس كديني ربي دا المولود إداد الوقتيس زمراك دار نوخشطو حد داري في تمثال تاكي دا سلمات مع بار مي je crois qu'il y avait il voulait réparer son arme. Ah oui, c'est une autre histoire qui raconte. Ya Mohamed, si tu te souviens, on a fait une émission. Ouais. Hein, il y a 15 ans de ça qui a eu beaucoup de succès. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me souviens. C'est une autre histoire. إزميرارة يخلص. إن قال إن سكيد قرانك وناس يمرني قرانك وناس ما كان بدري من إن يسمرني وكان تدرسنا
قارنا سيدي الكريم ما قال بابا سيدي علو الكريم ما كيمرنيش إنها الناس الفوشيحة بغي وحوص قيم دي فرنك ونص المحنة إحداث سميس دي أما كان سميس تندى سالم مرسي عذارا إما كاقيا الناس أتاف محلتيش الناس لا فراك لا سين إيش كان هدي بين جونو أسفرو هكنيا الناس ما يرقي ما كتصل من الصنعة يمدن الشنعة ذا حداد يقرا تفضيش إفكايا السيدي المعنى ملحن سيادة فوسيس من ولا غادي تكلف سافوس المحبس ما تسلمولاش المثليس. يعطيك الصحة. يا فور bien. Alors, Dali, tu restes avec nous parce que Zod qu'on aura bouillé là. اسمحي كان juste une dernière question à Dali. Oui. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Mouloud Mamri comme écrivain, comme anthropologue, c'est un homme qui a voyagé, qui a vu du monde. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'était quand même quelqu'un de pieux, Ramzalou. Absolument. وحقر بها أرد حكور يوتقسط أكيجانا وتزيلت بيسكا أساقنا ونزقلي إنكدي أدمسلاي فرقات خاطر أين يورا أين يخدم لنا مكا إموسناون qui sont beaucoup plus compétents que moi. Il y a des chercheurs, il y a des écrivains, il y a des hommes de lettres qui sont mieux à même de parler de l'œuvre de Mouloud Mamri beaucoup mieux que moi. Nkasagi, je vais m'attarder un petit peu sur l'homme. Voilà, sur l'homme. Foubrigaz, un petit estualier. Il bosse en 1964 ما ساقي في الليل هذا ما نشفيها في الكروسي دي بوسي الماروك سي اون اوبال يباس ما يسوي لي دي تليفون انك يعني كم ما بغيت انك نادي في لك دبا متى انك ما كنروح ورث مرثا عاد نزور الناس يربح حتى المولود يروح نسلوبال نين سي اون اوبال بلو سيدي انك ساقين انك امك نحوس نروح نزوال السقا ديالني سيدي نروح انك صنت الشيخ محمد الحسين غادا يحمل المقامه انك صنت الشيخ محمد غادا نياز الله الشيخ محمد سمعت على كل حال الناس ولا المقابيس يمكن يوم ما كان السنغاره انك سقد نزور المقام الشيخ محمد الحسين نروحوا للشيخ محمد الحسين قرب مساقي في اليوم الشفيره مساء سيتي en 1964 ça s'oublie pas Dalia j'ai marqué j'ai eu la présence d'esprit je ne sais pas ce que c'est mais je note كما كان un petit journal de bord كان كان وداري décidez-moi يعني سماما ونوكالي il y a un autre Ali qui est en direct d'Alger وداري النظام الزول أنا ووكي وقيل عليات ما رجلني ذيك شيغان السلام الدالي je lui ai laissé un message sur Facebook زقلي parce qu'il a apprécié le texte إدغرار قثيني الصبح كي في المولود إنك سما les droits au cœur c'est le même texte que je vais raconter moi quelqu'un ترى ماشي دار الصرمي لكن دفاع الجورنال الوطن أرجو ترى دالي باشوشي journaliste à la retraite ancien professeur il est en direct d'Alger de Cuba واحد قلت لي il y a d'autres amis il est monsieur le président monsieur le maire de Cuba est avec moi est-ce qu'on peut lui dire bonjour mais oui, monsieur le maire, Radio Lyon veut vous saluer. On va lui dire un petit bonjour, ensuite... Allô bonsoir, monsieur le maire, vous allez bien? Bonsoir, mes respects. Respect également. Les nôtres aussi. Ça va? Monsieur le maire. Votre service. Monsieur le maire, une question. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre à disposition pour cette soirée vis-à-vis de Mouloud? Tout ce qui est positif, Ouais. C'est bien. Vous-même, vous connaissez Mamri, bien sûr. Certainement. On a passé notre jeunesse à étudier Mouloud Mamri.
vous l'avez connu comme ça ou vous avez lu ses textes? Non, c'est pendant le parcours. Quand on était jeune, on a étudié. Ah, d'accord. Et bien sûr, d'Ali Bachouchi, vous en a parlé sûrement, hein? Ah oui, Bachouchi nous a raconté beaucoup de choses. Alors, vous allez rester avec nous, monsieur le maire, hein? On va essayer de vous reposer quelques questions tout à l'heure, d'accord? Il n'y a pas de problème. Alors, Hamid, on va reprendre Dali, mais on va t'écouter parce que tu nous as préparé un texte de Tahar Djaout. Tu vas nous lire le texte. Je vais simplement dire bonsoir à Dali. Dali Bachouchi, bonsoir. Allô? Azul Filay. Azul. Amixilé. C'est ton ancien élève, hein? C'est Hamid Toukal. Hamid Toukal, il a بعد يوم شربة من ساعة ذاك داخل لاميري. الناس حمد بودرياس. حمد كم lui. يسلم في الأسد لا أنا. نسلم أكيد ساعد غادي يسلم في اللون. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, on est en direct de Koba, Hamid. Voilà. C'est magique la radio. C'est de Koba, on est en direct de Rennes. Il y a plein de gens qui nous écoutent. C'est beau ça. Alors, oui. Hamid Niran, Azul. Hamid. Oui, bonsoir Hamid. Allô. Azul. Oui, on t'entend. Azul. Azul Filay. Ça va? Ça va كيهنا ربي شتيني ça va. الحمد لله لاباس كيهنا ربي. اش كتجيبوا لنا سكار ديالنا؟ يساو لي الدالي جي ريبوندي بريزون هناك ديجا ديرنييرمون ديالنا خدمين كونفيرونس قالت لي ني دماتيلي دونك روحها. Oui. J'ai assisté. Et cette fois-ci aussi, bon, il m'a mis au courant de l'événement. Au bled, j'ai pas pu y aller parce que j'étais fatigué. J'ai été la semaine passée. Donc j'ai raté la conférence, enfin les différentes conférences. Hamid, il est actif sur retraité de Ali Bachouchi. Ah, Allah يبارك, oui. Et صغري يمكن je l'ai eu comme instituteur. Je fais plus vieux que lui. Alors mes amis, on va rester dans Mouloud Mamri. Donc Hamid te reste avec nous, Dali Serran, Hamid. Alors on va peut-être raconter de Naouyuk Youssiwout. Hamid qui nous a préparé un texte de Tahar Djaout, Arte Dara. Ensuite on aura la Dali Bachouchi nous a préparé quelque chose. Est-ce que nous avons Benyani en ligne? Non, pour le moment. Voilà. Bon, j'espère qu'ils sont à l'écoute. Voilà. Bon. Alors, voilà, donc moi j'ai choisi pour cette soirée spéciale Mouloud Mamri cette lettre de Tahar Djaout. Okay. Tout de suite après la mort de Del Mouloud Flassia Forbi le 25 février 1989. Donc Tahar Djaout, il avait dit ceci dans cette lettre. Comme il va être dur de devoir désormais parler de toi au passé. Quelques heures après ta mort, que ta famille et tes amis ignoraient encore. Un universitaire qui venait d'assister à ce colloque. Oui. Je suis désolé, mais il y a du bruit derrière vous et c'est un petit peu gênant si ça ne dérange pas les gens. C'est la télé, s'il vous plaît, la télé, vous coupez le son. Ça y est. Voilà, merci beaucoup. Donc, je disais, un universitaire qui venait d'assister à ce colloque d'Oujda, d'où tu revenais toi aussi, m'entretenait de toi. Il me disait, entre autres, que tu avais passé 7 heures à la frontière, 3h30 du côté algérien et autant du côté marocain. En dépit de ce que tu as donné à la culture maghrébine, tu demeurais un citoyen comme les autres. Un homme qui n'a jamais demandé de privilèges, qui a au contraire refusé tous ceux qui lui ont été proposés, depuis le prix littéraire qui a couronné ton premier roman et que tu as refusé d'aller recevoir. Tu t'es méfié de toutes les récompenses parce que tu savais qu'elles demandaient des contreparties. Tu n'étais pas de ces écrivains qui voyagent dans les délégations officielles, dans les bagages des ministres ou des présidents et qui poussent parfois le cynisme jusqu'à écrire une fois rentrent les articles contre les intellectuels aux ordres des pouvoirs. Tes rapports avec le pouvoir, tous les pouvoirs ont été très clairs. Une distance souveraine. Tu étais au lendemain de l'indépendance président de la première union d'écrivains algériens. Mais le jour où l'on était venu t'informer que l'union allait passer sous l'autorité du parti,
Tu avais remis le tablier avec cette courtoisie seigneuriale qui t'est coutumière. Tu acceptais aucune contrainte, aucun boulet à ton pied, aucune laisse à ton cou. Tu étais par excellence un homme libre, et c'est ce qu'Amazir veut dire. Cette liberté t'a coûté cher. De toute façon, tu en savais le prix, et tu l'as toujours accepté. Tu as été peut-être le plus persécuté des intellectuels algériens, toi, l'un des fils les plus valeureux que cette nation ait jamais engendré. Le soir où la télévision avait annoncé laconiquement et brutalement ta mort, je ne pus m'empêcher, en dépit de l'indicible émotion, de remarquer que c'était la deuxième fois qu'elle parlait de toi. La première fois pour t'insulter, lorsqu'en 1981, une campagne honteusement diffamatoire a été déclenchée contre toi, et la deuxième fois, 9 ans plus tard, pour nous annoncer ta disparition. La télévision de ton pays. La télévision de ton pays n'avait aucun document à nous montrer sur toi. Elle ne t'avait jamais filmé. Elle ne t'avait jamais donné la parole. Elle qui a pérennisé en des kilomètres de pellicules tant d'intellectuels approximatifs, tant de manieurs de plumes aux ordres du pouvoir. Mais je vais clore de là le chapitre navrant et long des brimades. Ce serait faire affront à ta générosité et à ta noblesse d'âme que de m'attarder à l'énumération des injustices, des diffamations qui glissaient sur toi comme de simples égratignures qui te faisaient peut-être mal à l'intérieur, mais ne transparaissaient pas. Tes préoccupations étaient d'ailleurs, tu savais autre chose à faire. Et puis, tu respectais trop les autres, même lorsqu'ils te faisaient du mal, sans savoir jamais prétendu donner de leçons de ta vie, ton comportement, ton courage et ton intégrité continuaient à eux-mêmes. Un exemple est une leçon. C'est pourquoi toi, l'homme modeste et brillant, qui ne se montre gêné et pris de court que lorsqu'il s'agit de lui-même, tu as toujours été au cœur de ce qui fait ce pays. Et les 200 000 personnes venues de toute l'Algérie escaladaient des chemins qui montent pour t'accompagner à ton ultime demeure au cœur du Djurdjura témoigne en quelque sorte de cela. Toi, l'homme pacifique et courtois, toi qui ne claques les portes que lorsqu'un pouvoir ou une chapelle quelconque tente de t'embrigader, tu as aidé non pas tes déclarations fracassantes, mais par ta lucidité, par ton travail intellectuel minutieux et soutenu, au lent cheminement de la tolérance et de la liberté. Qui peut oublier les débuts des années 80, des hommes qui nient une partie de la culture de ce peuple? Tout le monde, heureusement, a oublié leurs noms, car ce ne sont pas des noms que l'histoire retient. T'interdisent de prononcer une conférence sur la poésie kabyle. De partout, de Béjaïa, de Boura, de Tizi Ouzou, la Kabylie se lève pour défendre ses poètes. Et c'est toute l'Algérie qui peu à peu, année par année, rejettera les bâillons, les exclusions, les intolérances, la médiocrité, et qui, un jour d'octobre d'humanisme, sceptique et indépendant, n'a jamais asséné de vérité, qui n'a jamais jugé personne, tu étais presque, malgré toi, en amont d'une prise de conscience. Et voici que nous devons désormais nous passer de ta présence chaleureuse et brillante, de ta superbe intelligence, de ta bonne humeur, de toute épreuve de ton endurance physique. On peut difficilement t'imaginer malade, par exemple.
qui te faisait faire des centaines de kilomètres par jour pour aller donner bénévolement une conférence et remonter tout de suite après dans ta voiture. Tu es mort au volant de ta 205, une voiture de jeune, comme le jeune homme fougueux que tu as toujours été. Sois rassuré, Del Mouloud, la dernière image que je garderai de toi, que nous garderons de toi, n'est pas celle émouvante du mort accidenté que j'ai vu, mais celle de ce jeudi 16 février où nous nous étions retrouvés avec d'autres amis à aérer le Bois-Metz pour discuter du tournage d'un film. Tu étais élégant. Tu étais élégant. Alerte comme toujours en tennis. Tu étais le premier au rendez-vous. Tu nous plaisantais. Tu nous plaisantais sur notre retard, disant que tu croyais te tromper de jour. Tu étais aussi le premier à repartir, toujours disponible et toujours pressé. Tu avais beaucoup de choses à faire et donner à cette culture que tu as servi généreusement sans rien demander en retour. Supportant au contraire avec dignité les brimades que ton travail t'a tirées, tu étais impatient de ce jeudi 16 février comme si tu savais déjà que le temps pressait. Je te vois monter dans ta 205 et démarrer bruyamment sur la route difficile, tandis que nous étions encore à bavarder. C'était la dernière fois que je devais te voir vivant. Oui, c'était Hamid. Merci à Texaha. Ah, Mazel. Mazel, c'est pas fini encore. La jeunesse est soifée de culture et de liberté, t'a toujours reconnu comme l'une de ces figures symboliques. Quelques intellectuels et artistes ont toujours témoigné amitié, respect ou admiration dans les moments les plus difficiles. Mais ces derniers mois, c'est tout le monde intellectuel et médiatique algérien qui a commencé à comprendre ton importance et qui recherche ton point de vue. C'est vrai que certains médias qui avaient peur de se compromettre te sont demeurés fermes jusqu'à ta mort, mais que de projets auxquels des gens voulaient t'associer, que de journaux dont interviewé et toi porté comme enivré par cette brise de liberté, tu te démenais, tu prenais ta voiture, sillonnais les routes et te rendais partout où l'on te sollicitait, à Oran, à Ain el-Hammam, où tu devais rendre hommage à Simo Handoumhan, et où l'on t'avait offert un burnous, Béjaïa, et enfin Oujda. Au mois de janvier, à Béjaïa, ta conférence sur la culture berbère a drainé tellement de monde qu'aucun édifice ne pouvait le contenir. Et c'est dans le stade de la ville que des milliers de gens t'ont écouté et ont discuté de leur culture. Quelle belle revanche sur l'interdiction de ta conférence de 1980. Quel trajet parcouru depuis cette date sur le chemin de l'expression libre. Je te revois à cette époque où nous préparions l'entretien qui allait paraître aux éditions de la Phonique. Je me rappelle la vivacité de ton intelligence, ton sens de la répartie, ta pudeur et ta gêne lorsque nous sortions du domaine de l'esthétique, ou des idées et que je te demandais de parler de toi-même, ton combat nationaliste par exemple, ton militantisme au MTLD, ce que tu as souffert durant la guerre, tu ne l'évoquais jamais, même lorsqu'on te contestait ton passé et quand on fabriquait un autre. Je me rappelle surtout ta jeunesse indéflectible. Je nous revois prenant des glaces dans l'un de ces innombrables salons de thé et qui encombrent la rue Ben Mahidi et dans le café Le Véronèse à Paris. Tu seras toujours près de nous, éternel jeune homme des Atiani et d'Algérie. Signé Tahar Djahoud qui nous a quittés également. Voilà, c'était Hamid pour Dali Mamri, également pour Dali Bachouchi, une chanson de Vlad Tegraoula. C'est une chanson qui a été envoyée par Dali, Atili Dil Mendenoun, ensuite Adnoual, Arvel Qassem, Adnoual Dali, Adnoual Dali Nidan et plein d'autres. Vlad Tegraoula, une très très belle chanson, chant patriotique de Kabylie, initiée bien sûr par le martyr Ali Laimesh. شفوتي قدام دين الحي وقري زين رني ثران انا قبل رومي بغير الدوسان ولو نسيتي حزام من عاد الفيزان ايادي دوران شفوتي قدام
لحي وقري زين رني يدران من قبل عرومي بغير الدوزان كل ونس دي حزام من عاد الفيزان اي زيريا مرتاق والترى ارصص بالهوى ندي غلب الهوى اي زيريا مرتاق والترى ارصص بالهوى ندي غلب الهوى اسكودر نموت اشمور يفوت بدنا حيوت امور لا تفرر تقول اسكودر نموت اشمور يفوت بدنا حيوت امور لا تفرر تقول ايادي دورار شفوت قعدت دين الحي وقري زين رني يتران انا قبل عرومي بغير الدوزان كل ونس دي حزان من عاد الفيزان ايادي دولار شفوت قعدان دين الحي وقري زين رني فلان انا قبل عرومي بغير الدوزان كل ونس دي حزان من عاد الفيزان. Et voilà, donc Dali Bachouchi, Dali Mamri, une très très belle chanson de Bléa Tegraoula. Je peux demander une petite faveur parce que mon ami Hamid Boudrias, tu sais, je l'ai dit, je l'ai tiré du lit. C'est la carte d'eau. Et le petit hommage que j'ai lu. Oui, bien sûr, Dali. Attends, d'accord. Tu as l'antenne Dali, hein? Merci. Alors, je l'ai écrit dans 2 journaux. C'est la dépêche d'Algérie. Stormis de l'Ouatan le 28 en page 23. Évocation d'El-Mouloud Mamri. Je l'ai intitulé Un homme, une colline, une histoire, une identité. De par sa dimension à la fois nationale et internationale, Del-Mouloud revient parmi nous aujourd'hui pour nous dire de prendre davantage soin de ce précieux trésor qu'est notre identité amazigh, socle d'une Algérie plurielle, où les Algériens parlent aux Algériens en assumant tout un chacun à sa façon, avec ses différences qui font la richesse d'un pays. Del-Mouloud était et restera à jamais cet homme, à la fois simple, humaniste, mais très proche de ses racines millénaires pour lesquelles, en sa qualité d'enseignant, d'écrivain et chercheur, il a consacré toute sa vie pour faire revivre une civilisation et une culture qu'on voulait à tout prix laisser dans de poussiéreux terroirs de l'oubli. Chantre de la mazérité, comme il le soulignait si bien dans sa réponse à un quotidien de la presse unique de l'époque qui le traitait de réactionnaire, Del-Mouloud ne cessera jamais de s'insurger contre les interdits et la culture de l'oubli qui tolérait tout juste des manifestations folkloriques cantonnées essentiellement dans les régions berbérophones à l'occasion de certains événements. Contre cette volonté affichée d'effacer des millénaires d'histoire, Mouloud Mamri, toujours aussi déterminé et résolu, prend son bâton de pèlerin pour aller par Mans et par Vaud en quête d'une civilisation et d'une culture chaque jour menacée de disparition parce que transmise oralement simplement. Conscient des conséquences désastreuses que cela pourrait engendrer sur les générations futures, privées ainsi de leurs repères, Del-Mouloud, qui considérait que l'unique source d'approvisionnement se trouvait dans la mémoire de nos aînés, se lance alors dans une course effrénée aux 4 coins du pays pour puiser dans ces bibliothèques vivantes, comme il aimait les appeler, tout ce qui pouvait être sauvé avant que le silence de la mort ne vienne tarir à jamais cette source de la continuité. L'anecdote qui va suivre est un exemple de cette frénétique quête d'identité à laquelle, en plus de ses multiples activités professionnelles, Del-Mouloud a décidé de s'atteler, malgré son âge et toutes les embûches et difficultés, à ce travail. Un été des années 70, alors que j'étais en vacances dans le village qui nous a vu naître tous les deux, Tawret Mimoun, je
je sortis avec mes camarades pour profiter de la fraîcheur de l'après-midi. À Tulmatin, une des djemmas du village, j'eus l'agréable surprise de trouver Del Mouloud assis sur le banc de pierre aux côtés d'un vieux cultivateur d'Afrahas à Sofarhas, Bouchneb. Oui. Après les avoir salués, je me mis à l'écart avec l'idée de demander à Del Mouloud son dernier ouvrage dédicacé traitant des Aztèques, introuvable sur le marché à cause d'une forme de censure qui ne disait pas son nom, mais pourtant présente. Pendant près d'une heure, la discussion tourna autour de la charrue kabyle, ses différentes composantes, la façon de la fabriquer et son utilisation. Dafrahas, malgré son air un peu tendu, apportait à chaque fois des réponses aux questions de plus en plus précises de cet homme insatiable de connaissances. Finalement, au bout d'une heure environ, Del Mouloud vissa son chapeau de paille sur sa tête, jeta son éternel burnous sur son épaule et se leva en s'excusant auprès de son interlocuteur, invoquant un rendez-vous qu'il ne pouvait rater. Une autre mémoire sans doute à exploiter, me suis-je dit en voyant des ailes pousser au livre que je désirais pas. Dafrahas, qui semblait un peu moins tendu, suivit Del Mouloud de regard jusqu'à ce qu'il ait disparu de son champ de vision avant de me faire signe de le rejoindre. Dis-moi, toi qui connais certaines choses, pourquoi le Mouloud s'adresse à moi pour me demander comment on fabrique une charrue et les noms de chacune de ses parties? Simplement lui répondis-je qu'il voulait apprendre. Loin de le satisfaire, ma réponse a plutôt réussi à déclencher en lui une réaction de colère que je ne lui ai jamais connue. Si tu n'étais pas le fils de mon ami, j'aurais caressé tes côtes avec mon bâton qu'il avait brandi. Et sois sûr qu'aucun médecin ni rebouteux ne saurait te soigner pour t'apprendre à te moquer de moi, en affirmant que Mouloud Asma Ammar, qui enseigne dans les grandes écoles et qui écrit des livres, et a du temps à perdre pour venir apprendre auprès d'un simple paysan comme moi. Malgré toutes mes tentatives pour convaincre Dafrahas de la sincérité de mes propos, je ne contribuais qu'à attiser sa colère qui n'était nullement feinte. Devant cette situation, je pris sur moi de quitter les lieux sur les conseils du brave homme et de ne plus évoquer devant lui cette histoire ou même de demander un quelconque pardon qui ne sera jamais accordé. Durant des années, à chaque fois que je le rencontrais, jamais je ne fis allusion à cet incident et jusqu'à sa mort, il n'a jamais admis que Mouloud Mamri, Cheikh el-Cheikh, celui qui enseigne aux enseignants, n'était pas seulement celui qui écrivait des livres, mais aussi un chercheur, jaloux de son identité, ayant un grand souci qui était d'arracher à l'oubli cet inestimable patrimoine pour ensuite le fixer par l'écriture, l'image et le son pour l'éternité, afin que les générations à venir puissent le découvrir, l'étudier, le fructifier et le préserver. Mais Dafrahas n'avait pas compris cela et n'a jamais voulu admettre que Del Mouloud ne puisait pas son savoir seulement dans des livres, mais auprès de ces gens simples, forgés et formés par l'école de la vie et qui, génération après génération, ont contribué à faire vivre une culture, une histoire qu'il appartient à chacun et à chacune de sauvegarder parce qu'elle est nôtre. Repose en paix Del Mouloud dans cette terre bénite d'Asiani, le premier sillon que tu as tracé pour semer cette graine. Chaque jour de jeunes pousses, on trace des milliers qui donnent de si belles récoltes, faites de nombreuses pages où désormais ton rêve peut se lire avec fierté, parce que la colline oubliée n'est plus oubliée et ne le sera plus grâce à tous ceux et celles qui ont à cœur de perpétuer ton message. Ali Suleiman Bachouchi. Ça, je le dédie d'abord à la petite fille de Dafrahas qui se trouve actuellement en France, une brillante élève, une brillante universitaire, à une grande dame qui nous écoute du Maroc,
ياكوياثيانين عندما لان ذي ثمورثنا إذا سيثلي ساكين يروح دا المولود التويرة دا المولود يخدم جرنا سالو ذيك سندو ثنمير Dali Nirana. Alors, qu'est-ce qu'il en pense de ce témoignage d'Ali Mamri? لكن تسلغ Dali. Tu sais qu'il y a j'ai pas d'ordinateur. Il est faible, le son c'est le dit Saudara Serran. Pourtant il est à fond hein. J'ai laissé quand j'ai lu ce texte le texte de comment dirais-je d'Ali, il est merveilleux, il est magnifique. Même l'anecdote avec ma question de Facebook, j'ai fait un petit commentaire sur Qabaïlis. Oui, je l'ai lu. De la page Facebook qui n'en est à lire, j'ai fait mon commentaire. C'est-à-dire que l'anecdote avec Edith Kar est à lire, elle illustre de manière on ne peut plus claire ce qui était réellement Del Mouloud. Quoi. Voilà, c'est bien ça. Qui ont dit long. Plus tard, je peux raconter encore d'autres anecdotes que j'ai vécues moi-même, que Del Mouloud et à la Koulihal. Si tu permets à Mohamed, puisque nous sommes dans les textes, je vais lire aussi un petit texte. C'est un entretien de Jaouda, la Snia Forbia. Oui. Donc j'essaierai de ne pas être long. Vas-y. Voilà. C'est en conclusion. C'est un peu la conclusion de l'entretien en 1987. Et Qaras Moulouda Azlasia Forbia, quand je regarde en arrière, je n'ai nul regret. Je n'aurais pas voulu vivre autrement. Il est de toute façon, un fantasme n'a jamais été que cela. Je ne dis pas, j'aurais voulu être un citoyen d'Athènes au temps de Périclès, ni un citoyen de Grenade sous les Abécérages, ni un bourgeois de la Vienne des Valses. Je suis né dans un canton écartelé de hautes montagnes, d'une vieille race qui, depuis des millénaires, n'a pas cessé d'être là, avec les uns, avec les autres, qui, sous le soleil ou la neige, à travers les sables garamantes ou les vieilles cités du Tel, a déroulé sa saga, ses épreuves et ses fastes, qui a contribué dans l'histoire de diverses façons à rendre plus humaine la vie des hommes. Les tenants d'un chauvinisme souffreteux peuvent aller déplorant la grande ouverture de l'éventail. Hannibal a conçu sa stratégie en punique. C'est en latin qu'Augustin a dit la cité de Dieu. En arabe, qu'Ibn Khaldoun a exposé les lois des révolutions des hommes. Personnellement, il me plaît de constater, dès les débuts de l'histoire, cette ample faculté d'accueil, car il se peut que les ghettos sécurisent, mais qu'ils stérilisent, c'est sûr. C'est par là que je voudrais finir. Le nombre de jours qu'il me reste à vivre, Dieu seul le sait. Mais quel que soit le point de la course où le terme m'atteindra, je partirai avec la certitude chevillée que, quels que soient les obstacles que l'histoire lui apportera, c'est dans le sens de sa libération que mon peuple, et à travers lui les autres, ira. L'ignorance, les préjugés, l'inculture peuvent un instant entraver ce libre mouvement. Mais il est sûr que le jour inévitablement viendra où l'on distinguera la vérité de ces faux semblants. Tout le reste est littérature. Tout le reste est littérature. Oui. Littérature, oui. J'ai oublié ce qu'il enfin,
l'hommage qui a été rendu à Del Mouloud, il y avait un grand homme avec nous, Gatiani, Dayounous Adli. Ah oui, Dayounous. Dayounous était avec nous, Gatiani Soubhaki. Alors, il a décortiqué merveilleusement l'œuvre de Del Mouloud. Ah oui. Et il y a eu un débat après, surtout des jeunes et des moins jeunes qui ont... C'est un grand monsieur de Dayounous. Et نسلم في الله أطاس أثناء سنين ثاني ميرثي ميجا شغلي سي روحد يوذ من دال مولود خاطر دال مولود ذي خديجة ذي الروج أم قران أدور الدرنوق باللي يعني وسنغارة ثاني ميرثي البريزيدون l'association culturelle نثياني qui s'est démenée المير نغنى ثياني اسماعيل دغول هذا السنيغ ذيك ترى ربي ذيك مثاليك ياكل وذاك يروح لنا حضرا ياكل وذاك يظلي يروح نسرس نطمقون تسجيجن فوز كان دا المولود السنيغ تجميل تنون طم قرانت خاطر السمرة رجازة كي كان يخدي لنا لنا يغدي ساكوين كايناك تسمو قلتو الذفير والجدود نون حذرت هذا تسوم والسوغا سمح لي درنو ينوال والسوغا ضاني ونتقشيش تاينيوث يتحمل طاسة يعني تحمل دا المولود صدت محمد نبيلة حمادي وي elle est à l'écoute نتسلم طاس فلاس هضر زقلي هضر زقلي دي لا كونفيرونس وذرغد دالي مامري وذرغد حميد توكال نغد دالي مامري ناس معمر حميد توكال ناس ابراهيم ونبيلة كي كان بغانا ديالي نقرنا غدينا ديال السنتر ليسباس كولتورال نيف يعني ماني الله غالب ولا شيء ماني ولنسن الا دينا. On était avec vous de tout cœur. On était avec vous de tout cœur. Alors Dali Bachouchi. حميد. Dali Bachouchi. Alors أذكر بس لمن حاشي اللي دينا نتسنى تهضر. Justement, concernant Nabil Ahmadi qui nous écoute et qui est une fidèle auditrice de cette émission, d'ailleurs de Radio Pluriel en général, oui. Et elle nous a demandé est-ce qu'éventuellement on pouvait lui envoyer une copie de l'émission. Donc ce soir, je m'engage devant vous tous vis-à-vis de Mohamed qu'elle recevra. On va lui envoyer tout ça. On va lui envoyer tout ça. Il n'y a pas de souci. Ah oui, elle a demandé l'enregistrement. Ah oui, ah oui. دعني تخلصم دعني ما كنخلص محمد داغا je m'en الخلاص c'est moi qui va m'occuper de lui il y a pas de souci هكا يكون وجد كومبليس دي سنين ونونيكش من جراون لا ون alors مخلص دي جراون juste une question Echchini Idali Atmamar et bien sûr nous inviter Del Mouloud Atmamar Al-Flassia Forbi يقيم كان ذا زمول c'est un symbole نتزو خويس bien sûr اشكو نتزو خويس مي ايادرا نروح انوالي ذا شو دينو موسنواكي يديو فرارن دي الدونيث على حسب نون ايادرا نروح ستلقي انوالي اين ديورا أين دينا وقبيلي ما نولي تحشيش داكواز l'opium et le bâton juste d'un bien un exemple là oui est-ce que vous êtes au courant dites-moi la Chine à Serouyagi il y aura le temsir c'est une leçon à Tselmaden les garvaz n'ensen أتصل القبيلة سيقول سنة le film l'opium et le bâton ne savent pas qu'il existe. Il existe. Non mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas. La Chine à Pékin, il y aura c'est un sujet تيزراون أما ديت سداويت صارت إثروانسن. Alors comment aujourd'hui un Mousnaou l'issue d'Amdel Mouloud Dalim Amri est parlé de plusieurs facettes. Moi je suis sûr que on ne connaît pas
toutes les facettes de ce grand monsieur. Alors, on parle de l'anthropologie, mais un nationaliste comme Del Mouloud, Mohamed Yazid qui a lu un... Oui, on a évoqué ce qu'il dit. Mohamed Yazid, voilà. Mohamed Daïns Adli a évoqué son parcours de militant. Voilà. Il a dit, c'est le témoignage de Mohamed Yazid, des discours prononcés par Mohamed Yazid aux Nations Unies a été écrit par Del Mouloud. Voilà. D'ailleurs, il a dit dans je lui ai posé la question de Del Mouloud في CA4B طاهر الصديقة في CA4B دارني il m'a dit ça il m'a dit بلي ذيك الشيني غانا يتصاوبوا طفرات يجيب Del Mouloud تما سيدة تصاوبوا il a confirmé ses dires donc Del Mouloud أما كي يقال عندنا اللي يقال يتسالو كان في الصوميس دونك دارومي Del Mouloud ذا زايرين ذا مجهز يخدم أكن يزمر إذمورتيس ويوسم كحلت ويشو يوسسور دينيس ويستزمرتيس Del Mouloud سلقلاميس سميرو يمسي إكتات donc il y avait une phrase célèbre prononcée par Farhat Abbas il dit que la plume de Jean Amrouche Jean Mohoub Amrouche vaut 4 bataillons de l'ALN. Alors Del Mouloud monsieur Mohamed Yazid في CA4B les Nations Unies c'est ce وقيل زي طبرات سنين يدغرا محمد Yazid qui ont renversé la position des États-Unis envers la guerre d'Algérie. Pourquoi j'ai posé cette question c'est-à-dire Del Mouloud je parlais de ce inna on a un discours politique qui derrière Mohamed Yazid de Gournay et de Kouloun les Nations Unies il a été écrit par Del Mouloud alors comment se fait-il moi je dis cette émission à ce Kamel B en 80 qui était rédacteur en chef al-Moujahid qui disait Mouloud Maamri un féodé traître à la France et Hizb Faransa. Moi j'aimerais dire à ces gens-là qui ont critiqué Del Mouloud en 80, notamment son rédacteur en chef de Moujahid, Del Mouloud, c'est un grand monsieur nationaliste, Ziada Veinoura. On connaît Brahim Bouakwaz, c'était son pseudo. Donc voilà, je dis à ces brebis galeuses de l'époque, Del Mouloud il est présent partout. Voilà. De ces brebis galeuses de l'époque. De ces brebis galeuses de l'époque. Et je le reconfirme, j'ai posé dans la salle de l'espace culturel Sohakir Gafiani, j'ai posé la question, monsieur Adli a confirmé, Maamri Gana qui était avec nous ont confirmé. C'est super. Ah bah, c'est parfait. Donc, moi, ce que je voulais dire, je vais revenir sur Tom Mohamed quand tu disais ce monsieur-là du journal de l'époque. Il faut se dire une chose, jusqu'à ce jour, ils n'ont pas changé les gens du pouvoir. ما تبدل لنا لحونا ميزرمان فابوزنسن اللوزن دي ما زالت تبدل لنا اللوزن دي ثابت اسمح يا دالي اللوزن دي ثابت ما تشي تقرنسن tu l'as bien dit oui c'est une belle phrase voilà est-ce que Hamid de là-bas peut dire un petit mot Nadmir est-ce qu'ils peuvent dire un petit mot d'accord il y a un petit incident. Et puis il y a Dali Maamri toujours, il y a également Belkacem qui est là. Alors, entendre tous ces témoignages sur Del Mouloud, j'imagine à l'époque tu étais très jeune. J'étais très jeune. Oui, j'étais très jeune. Et... Non, c'est pour un autre invité. Je vais ajouter quelque chose que j'avais oublié. Pourquoi j'ai écrit cet article-là sur Del Mouloud? À l'époque, j'étais au journal Liberté. يروح l'adjoint rédacteur en chef إنك شدايني والناس إنك تستحضر الناس إنك راح تخرط كشي غشاويني كذا إجافي إنك شدايني وستر ضرف Del Mouloud الناس ود Del Mouloud وين يرون في الناس لو إني لنا منتا نغنيجس الدروح الغورة شاك ضحكوا في Del Mouloud السنة خذي تدرت كتسوالي خذ دركاز يعني
برافو من كذا انك اول كيقرر الدكتور الشيف الى قدروا اول هو كذا نقالوا الروح ولا الصدر داك شو تسمى بار كذا المخيم ذا شادروك في المولود اني غاس ما داكش مغرثي اني باش اديني داكشي نصاوب ديك الحاله تاع في المولود ادو تنصوصوا لا ثران كيت كثنا الحاجه ادالي moi je lance un appel à tous les auditeurs qui nous écoutent à tous ceux qui ont connu Del Mouloud, à tous ceux qui ont adoré Del Mouloud et qui l'adorent encore. Quelle que soit la manière, quelle que soit la langue où vous écrivez, écrivez-nous quelque chose sur Del Mouloud. Faites-le, diffusez-le, que ce soit sur tous les réseaux sociaux existants, les radios, tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Parce que oui, et ce matin aussi, j'ai fait la même déclaration sur Radio Tizi Ouzou. Voilà. Donc, ça donne des informations de midi. Voilà, parce que on est très écoutés, on nous écoute aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, de partout. Oui, oui, je sais, je reçois des choses sur Facebook, je sais que vous êtes bien écoutés. Zara Dochid, le président de l'association الصباح كيم. Oui. إنك واقع راديو اللي كاينك تبغى تسرطيني الناس خندينا يونيو. دالي مامري سمحي كان دالي. أنا دالي مامري juste une question bien sûr pour vous hein. مراد نتمسريها في دال مولود نكون سوقنا غير فين يتواخذ من ذي تمورتيس صدير القديش اسدوان ديت السداويين لي زونيفرسيتي الجزائر ورتفكين ترى وذم وموسناو اكن يلاقى في دال مولود اشكو غطاس موسناون فغانا نخدم تيزراون دي زيتود في دال مولود فين يورا de mémoire. Il n'y a pas un directeur de thèse des Mourten qui a accepté de diriger ces travaux qui ont été initiés par des amis qui sont au Canada, un peu partout. Ils étaient obligés de venir en France pour dénicher des directeurs de thèse. Je parle de Boussad Berichi, je parle de plusieurs personnes. Voilà, alors on n'a pas fait des choses à la hauteur de l'homme dans son propre pays. Je voulais te répondre justement pour la question que tu viens de poser à Mohan sur ce que tu viens de dire. Si bien le pouvoir algérien avait reconnu ses maîtres, ce que je peux dire, les maîtres Del Mouloud et Kateb Yassine, et j'en passe, l'Algérie n'aurait jamais, je dis bien jamais, n'aurait jamais vécu les 10 ans de guerre civile. Merci beaucoup, c'est vrai. Dali Mamri, on a privé cette jeunesse algérienne de ça. C'est vrai, tout est lié, tout est politique. Hein. En parlant de thèse sur Del Mouloud, bien sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont initié des thèses. Enfin, qui a 2 ans de ça, j'étais invité à Paris à se soutenir, enfin le jour de la soutenance de la thèse de Berichi. Il a soutenu une thèse mais extraordinaire. Et même si je vous disais que le directeur de la thèse de Berichi, c'est un Tunisien. C'est un Tunisien. Il l'a préparé de Guéroria, bien sûr. Je m'excuse, Mohamed. Et ce Tunisien, c'est une personnalité mondiale qui est connu à Makagui. Il s'est dit assez souvent sur les plateaux de télévision, c'est-à-dire que ce n'est pas un spécialiste de littérature. Ça, si tu veux, et il est spécialiste de la pensée islamique. Si tu veux, un petit peu, c'est l'équivalent de Al-Kouz. Oui. Il a découvert Del Mouloud, le génie de Del Mouloud, il y a moins de 20 ans. C'est te dire, eh ben, j'ai assisté à la soutenance de la thèse. Enfin, j'ai été invité par Berichi Roha. الحادثة c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, en parlant de l'œuvre de Del Mouloud, c'est-à-dire que le génie d'un écrivain, c'est d'avoir plusieurs lectures de son œuvre. Comme le dernier roman
par exemple, le roman Ngalou, La Traversée. Hein. Tu sais, La Traversée, oui. Elle a paru en 1982. C'est un roman qui est passé, surtout d'ailleurs, inaperçu. Inaperçu, exactement. Eh ben, on va dire, le Tunisien Ghana, le petit reproche qu'il a fait à Berischi, hein, c'est un petit reproche. Inès, M. Berischi, Inès, le travail que vous avez fait est remarquable. Inès, je ne regrette qu'une chose, c'est que vous n'ayez pas assez parlé du dernier roman de Mamri. Moi, je considère que La Traversée, c'est dans ce roman qu'on découvre le côté visionnaire de Mamri. Inès, dans La Traversée, Mamri a planté le décor de ce qu'allait vivre l'Algérie dans les années 90 et même dans le monde arabe. C'est te dire, quoi, c'est dommage que Dali, il y a une question pour toi, c'est Aix-en-Provence, c'est notre ami Tazqa Ousfoun. Une question qui paraît un peu flagrante, juste par rapport à sa mort. Comment il voit Dali sa mort? Est-ce réellement dans un accident de voiture? Non, de Moutarbi. Une question pour vous de Dali Bachouchi Khtini. Voilà, c'est des jeunes qui veulent savoir comment il a été. Je serais incapable de commenter ça jusqu'à preuve du contraire. C'est un accident de circulation. Quant aux spéculations des uns et des autres, je n'ai aucun élément me permettant d'affirmer telle thèse, non, telle autre, non, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Et c'est une mort naturelle. Et il est mort dans un accident de circulation. C'est tout ce que j'ai à dire. Et Dali Bachouchi? Dali Bachouchi peut apporter un petit plus. À l'époque, le chef de Daïra Nassiani, sur le lieu de l'accident, il a affirmé à un ami à moi que c'est un accident de la circulation. Maintenant, je ne peux pas avancer une autre thèse. Je n'ai aucun élément Yannick qui dit. C'est cette déclaration du chef de Daïra à un ami. Elle n'est pas officielle. Et la presse officielle algérienne de l'époque a dit que c'est un accident de circulation. Maintenant, s'il y a des spéculations, كل يوم تزرر أمشي كشدون أمرار كل يوم أمشي كيكرس كل يوم mais moi je ne peux pas m'aventurer là-dessus à faire une quelconque supposition contraire à l'accident de voiture. Arjo Adali, j'ai un autre invité, Velqasem. Allez, c'est pour toi. Oui. أفدال مولود ناف معمر اسمي إصغار ذي السداويث لافاك سونترال لافاك سونترال ولد الغرة اجي قرا أفدال مولود اسمي صغار ذي السداويث لافاك سونترال. وي on lui a interdit justement باش يوكنا ذي صغار ثمازيغ. J'imagine باللي أوريق فيلا راه ما كان إسانتردين مي خنوي إقلان ذي قرافنيس ولا ذي كوتويي تو ذي شو إمرن إكحوس سلانترديكسيون أجي ذي شو السبان إذا زدوفان إيواكن أسكز من نذريذ يظلوا الوقت il y avait deux termes qui revenaient à tout bout de champ. Réactionnaire, anti-révolutionnaire. Voilà de quoi on arrêtait les gens, ils givran, voilà de quoi on arrêtait ces gens-là. Amar Delmouloud, mais il sort de l'université. Il sort à Mazir, il يبغى يفضل الجزائر. Delmouloud, le candidat يبغى يفضل الجزائر. التفرق.
تيلي وريك تمارا دي تقرا ولا الجزائر تيلي وريت تروحوا يرا والصحراء ورقولا راني اد نادي في زوران وريت تروح وروهارن وريت تروح القسنطينه دا المولود يحسب ثمورتيس الجزائر ديوث تمورت وصاروا زميرنا تفرق. Je ne sais pas si, enfin, à ma connaissance, il n'y a aucun Algérien qui dit que l'Algérie doit être divisée. L'Algérie une, indivisible. Elle est plurielle, elle sera plurielle. Il faut qu'on discute entre Algériens. وين بهرنا يفهم وين الصحراء غادي يضرب باللي وين القسنطينة ذا الجزائري من nous sommes tous des Algériens avec nos différences. Je renvoie nos auditeurs à toutes les guides de Kavir Qassem à Tmourt الجزائر ثمورين ديال المولود يفكاتي dans 1938 dans le dernier texte dans la revue Awal. Donc je vous renvoie à la revue Awal, le dernier texte de Moulid. Mais ma question, juste une question, même Hamid également, Imaziran, Madinera Maziran, et Mouchard, les Ah oui, il y a quoi خاطر دار مولود مجد يتشح دنو ديرارو كما زعنا افتكلت إمازيغان دي ثيرا ذي تسهلان دار مولود معمري يفكاد وين راه غران ستلقي أين ديورا دار مولود يفكاد أمشاريدين إمازيغان أمشارا الحن وأمشارا تيدي ثمورت C'est une question que je vous pose, mes amis. Moi, juste quelque chose. Mais vous me répondez à ma question. Attends, ils vont répondre à ta question. Moi, je vais simplement rajouter ceci. Concernant Saint-Mazière, concernant notre langue qui a été étouffée pendant des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire peut-être des siècles. Millénaires, voilà, millénaires. On était sur Facebook, je te l'ai dit, je te le répète. Oui. Il avait dit un jour, Jamal Alam, dans une chanson. Il a dit, je te jure, un jour on sera bien. Oui. Et je vais le rajouter parce que, bon, je l'ai accès à Facebook, c'est Nigou Berid. C'est Daoubrid. La Qararis Dabrid. Voilà. Ouais, mais il ne faut pas non plus les rester sur Daouvrit. Non, il faut initier des choses, il faut faire des choses. Parce que il y a des rapports il y a un rapport quand même. Moi, je suis pas pessimiste, mais il y a des rapports aujourd'hui de l'UNESCO, il y a 5 ans, ils sont accablants. Quand on produit pas, s'il y a 1 million de personnes qui la parlent et qui produisent pas pour la littérature, les voient à l'échec. Il faut lui produire des choses. Il ne faut pas rester uniquement sur ces clichés. Non, il faut produire des choses. Oui, il faut produire des choses. Mais je voulais te poser une question, Mohamed. Aujourd'hui, qui l'eût cru qu'un jour les Berbères de Libye allaient se faire voir et se faire connaître du monde? Ils sont berbères, mais qui l'eût chez eux? Non, oui. Qui l'eût cru? C'est dans le sens de l'histoire. Il faut regarder les choses en face. Nkini, je suis persuadé d'une chose, c'est que demain, je dis bien demain, pas pour moi, mais pour mes enfants, peut-être mes futurs, ainsi de suite. Mais والله ناس ترويث البروي لا قبل يظهر يخفيس ترويث البروي لا بد تعقل Si vous êtes optimiste comme ça, bah c'est bien. Mais répondez à ma question. Mais bien sûr, moi, on est optimiste. Mais ce que tu dis, j'aimerais qu'on me réponde à ma question. Oui, ils vont répondre. La production à Mohamed, nous sommes en train de lancer un appel, surtout en direction de la jeunesse. لاش القراي وين يوفاني ونوال وين زمنا ديالو سين وين زمنا ديالو ثلاثة ويثد إلا لويناه نجمان. Adali Bachouchi. Dali Mamri, il nous écoute et il sait de quoi je parle. C'est pas une mince affaire. C'est pas. Je sais que c'est pas une mince affaire. Adali Bachouchi, tu m'écoutes 2 minutes s'il te plaît. Oui. Chacun son tour, oui. Dali Mamri, vas-y, fini.
moi, je crois que la réponse à la question que vient de poser Mohamed, elle se trouve chez Delmoulouz. Il a répondu lui-même à cette question. La première, alors qu'il n'avait que 19 ans. Donc je vous demande de relire le texte qu'il a publié alors qu'il n'avait que 19 ans dans une revue qui s'appelle Agdal au Maroc, à Rabat. Il faisait un constat de la société berbère. Il a été dur, hein? Il a fait un constat implacable. Il a démonté toutes les faiblesses, toutes les défaillances de la société berbère. La deuxième réponse, il a donné, je crois, si mes souvenirs sont exacts, c'est dans une table ronde à Knir où il y avait Hamd Saadi. Il y avait Hamd Saadi, il y avait Baknik Lanniadhan, il est professeur d'université là, maintenant, Ahmed Zaïd. Exact. Il y avait Ahmed Zaïd, il y avait un Baknik Lanniadhan, il a dit, c'est dommage que je n'ai pas le line-up, mais j'essaie de le résumer. Notre langue, notre culture ne peut se développer que si en quelque sorte, on a le pouvoir. Tant qu'on n'a pas le pouvoir politique, tant qu'il n'y a pas une volonté politique de développer cette langue, cette culture, de lui donner les moyens lui permettant de se développer, de s'épanouir. Voilà. Et évidemment, il y a des initiatives individuelles, à l'échelle de l'université, des écoles, on enseigne à une. Mais moi, Kinir, je rejoins le point de vue, comment dirais-je, de Mohamed. S'il n'y a pas cette volonté politique, si on ne donne pas les moyens conséquents pour le développement de cette langue et de cette culture, j'ai bien peur. J'ai bien peur que d'ici 80 ans, un siècle, s'il n'y a pas cette volonté politique, j'ai peur. Oui, Dali. Merci beaucoup, Dali. Franchement, merci beaucoup parce que c'est ça finalement, parce que il y a jamais eu de volonté politique. Et compte le rapport de l'UNESCO à Dali Bachouchi, on va pas laisser Tamazight entre les mains des enfants qui vont nous écrire des petits mots par là par-ci. Non, c'est pas comme ça. Au Nigeria, il y a des centaines et des centaines de langues par an parce qu'il n'y a pas de production littéraire, cinématographique, théâtrale. Tamazight, il faut qu'il y ait 1 million. Je dis bien 1 million Gimdanen, et en plus de ce million, il faut une production cinématographique, littéraire, enfin tout. Sinon, d'après ce rapport accablant, dans 25 ans, il ne sera plus là. Bah, si vous comptez sur ceux qui sont au pouvoir, tu n'auras rien du tout. Non, mais je parle pas du pouvoir. Moi, je parle d'un rapport de l'UNESCO, Hamid, hein. Oui, je voulais rebondir sur la volonté politique. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait des avancées considérables. Comment dirais-je, depuis 1980, etc. Il y a eu le printemps berbère, il y a eu la constitutionnalisation, mais ça ne suffit pas. Tant qu'il n'y a pas la volonté politique... Ça c'est Alger, je crois. Oui, on va les rappeler. Rohad Dali, Kimmel. Tant qu'il n'y a pas cette volonté politique, parce qu'on a beau dire, qu'il faut des initiatives, il faut la prise de conscience des gens, des jeunes, des universitaires, d'écrire, de produire des films. Mais s'il n'y a pas les moyens conséquents, s'il n'y a pas l'aide de l'État, s'il n'y a pas cette volonté, Adèle, c'est comme ça que je vois les choses. Si on compte sur le pouvoir algérien pour nous donner ce qu'on veut, ce qu'on recherche, on a un siècle, 2 siècles et 10 siècles ou mazal. Donc, la liberté ça s'arrache, la culture ça s'arrache. Qui l'eût cru aujourd'hui, à Saboussane, depuis 80, depuis le printemps berbère 80, RSA,
أما كدنيس قلي on a fait une avancée énorme. Ah oui, bien Qui, sûr. voilà, qui l'eût cru aujourd'hui? On a Berber Télévision, c'est un exemple vivant. Et on n'aurait jamais pensé avoir ça. Assagin c'est Berber Télévision, Assagin c'est des émissions de radio. C'est exact. يظل سنغان نروح الدالي يظل سنغان نروح يبعد مشوار. C'est pour ça qu'on a besoin justement de cette volonté politique d'un pouvoir qui s'occupe de cette comment dire ce secteur. Mais tu l'auras jamais de la part de ces gens-là, tu l'auras jamais. Tant qu'il a le pétrole que le gaz il passe une scène والله ما تشرب ما تسوير. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh ben, c'est nous. Nous connaissons au nord, c'est nous. Nous avons des intellectuels, nous avons des milliardaires, nous avons de coups de... Oui, mais attends, quand tu dis la Tamazirt, ça s'arrache. Bien sûr, ça s'arrache à quel prix? Mais c'est toujours les mêmes qui meurent. À quel prix? Non, mais c'est toujours les mêmes. Il faut le dire, il faut pas oser le dire. C'est toujours, non, c'est toujours les mêmes qui meurent. Il faut mourir en mourant. Non, mais, non, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes jeunes qui mourent là-bas. C'est les 125 gens en 2001. C'est toujours les pauvres qui meurent. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, hein. C'est toujours les mêmes. C'est pas les députés, c'est pas Saad Saadé, c'est pas Aït Ahmed, c'est pas tous ces charlatans de la politique qui meurent dans les rues. C'est les jeunes, à 18 ans, on les a fauchés. Ça, il faut le dire ça. Parce que quand on dit elle va s'arracher, il faut qu'elle s'arrache comme il faut. C'est tout le monde. Quand on fait une manifestation en France, dans les rues à Paris, c'est le député, c'est le ministre qui est devant. C'est pas les jeunes de 18 ans qu'on envoie. Oui, absolument. Il faut passer par la refonte du système éducatif. Quant à la volonté politique, depuis des années et des années, on attend. Donc il fallait arracher cette volonté. Pour qu'il y ait cette volonté politique, il a qati les thigmat. Mais malheureusement, on l'a chita sagui un tuali. Il a bien dit tout à l'heure dans sa chanson. On va prendre un appel. On va laisser les auditeurs. Dali, on va prendre un appel. Moulay Chourelif. Moulay de Bézar Azul. Attends, nous savons d'abord. Azul. 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 ساكي تبويم دوا الواقيلا نتسام في المولود مولي يشبهنا سوا واقيلا ما تيشبهني اللي هو 28 le 24 24 le 25 pardon le 25 hein 25 يموت le 26 يموت c'est le 14e anniversaire non le 26 plus. Le 26 يموت المولود. C'est pas 14e. أساقي إضلي دمودي وصل 24 يموت le 26 février 89. Voilà. 24 Moi je pense أتقيم كان تيكسيو كنقارنا كني هي تدار تتربح مارون جماعة هي الوان سراجي ساكن قارنا كي غير غادي محسوب مساقية يشوف يا ربي نتيني لنا كاينين مزياسني غدف كان ويا ولا ما خاصي مزياسنا كي وعريتي وكني لو نغلب غيسن نفهم باللي كغمثالو في ليبيا كيغد في مسيرين تيم قرانينا كغمثالو في نمالي نمازيغ لي مالي كيغد تمسير يكرزن اطاس يبان دوبريد باللي امنو غنو الى قضي لي سواطا في بردان شوف غير غادي نلاقي سواطا في بردان محسوب الى قرا نقيم كان الكيون وبريد انتنا كان افيك لي ريفونديكاسيون اما كاين محسوب ثورا اخصي منا غير لي انتيليجون اي لي سيفيليزي يزمر هذه قيمة الطاولة غادي مسلايا ديني ذا شو تبغى ما كثورة كونوي ماشي أخصيم يشوف يا ربي ويسار العقلية يا كيني جامي ولا بليك ويسار العقلية يا كيني 50 سنة يا كي ثورة غطاس كذا مني غلين ذي المزيان ذي مجوهات يغلين غاف ثمورت ذي مسناوان باش ادخل نظام مسناوى كان
دا المولود وريسهي لا ماشي قوت سواس باش ادخل ملاموسنا وكان بوس بسير وريسهي لا غنطار ام رشيد تكزيري وريسهي لا طار جاوت الكومباني متسكيون اما كيني اما كني خاسينيد ذا القرن راه يغلين قوت نتسواس القرن نتموسني راه يغلين قوت نتسواس إيه خصي من الله يشوف يا ربي نكيني يا الغوري ماشي ذا خصيم يعني نزمر أصنوح يعني في الصواب ولما خاصة كني وري لقارنا الصواب الريف خاطر الصواب ذا غني يزمر هذه لي ذا بريد أما كادني غسق لينا يعني بردان فكان فنيد ديماليين فكان فنيد إليبيين ما تفر غاز أمذيا هكا من ليبيا ذي تغيوانين ندلاني مازيغا نغذي مناضين ندلاني مازيغا لي زانستيتيسيون ليبيان يعني ذا لانس دوين تنتي مازيغا زمر غاديني كرن هذا الناغن سو منو نوطاس نود ماون ثم زوارو ثور السير سنرا لي زارم يمين هذا لي زارم يجي لان قلنا راك ذي خصي من نسنوثني وسري سنرا لي زارم معنا ذا غان تروغ في النرا ذي مناط ذي تمثال تموسني كرن يوكني في غيواني ننسن هذا سكشمنت ثمازيغ أتسدون غيواني ننسن ستمازيغ أما ذي تمثال نسكمين ليدوكاسيون أما ذي تمثال نتايوالت لا كومينيكاسيون الوطاس يحريشن النظام يمكن يغمر ذي البغي تمسيرين كيني إلا قاس تنميز أنا بعدا كيني دغا فرصاصة كونيت دي راديو بلوريال ماذا قلنا نسمح سيسن يعني يمزات لي ديبوتي يلان دي ثمورث أبعدا يكبرنا كيني في قارن كونين سوالي توكدويث إلا قاسن أذجبذن ثمسير تاكيني من الليبيا إيه ماذا قلون زميرارا هذا نسكشم مثال تاكين تمازيغ ذك شاويين ذي ثمان غاسات إلا قضي ثمورث القبايل لي زيلو يا كينيا يمزاتنا كينيا إلا قاسن أتشكشمن تمثال تاكين تمازيغ ذي الحريش ذي كيوغينك يشودن غارث وناطا l'environnement amazigh dans l'espace de la Kabylie parce que l'espace oui de Guinée donc tu rejoins un peu au Vézar oui donc tu rejoins mes propos il faut produire. La production, ce n'est pas uniquement dans le sens non, mais je parle pas de ça, je parle de la production, je parle pas non. La production mais j'ai parlé, je dis production, j'ai prononcé le mot production. Voilà. معناه إلا قاس نفكنا مشيس أكني لا قاس نفكنا مشيس dans tous les possibilités باش كنا ذي اللي دغاتيد تخاطروا لي قارا نقدش ثراين ننزيش les méthodes néanciens il y a pas de précision il y a pas de il faut tout soit précis tout soit étudié de quelle méthode ancienne tu parles? C'est-à-dire tu peux nous citer quelques méthodes anciennes qu'on a utilisées aujourd'hui? Tu peux nous citer quelques méthodes anciennes qu'on utilise aujourd'hui? Les méthodes anciennes, هذا النغني مثلا نذكر ديال ثمنات اما ذي تمثالتني يدلس اما ذي تمثالتن تسرتيس اما ذي تمثالين النظام ادنا في باللي وين يخدم الكرا مسكين يوار باش كني هذا يلي هذا استفنافوس تيكوال ذاني تشوث الزمان تشوث الوقت تشوث تليف اطاسني مشناون يتشوث لي روحا ورد فنرا أطاس نويذني نوغن النار نكريث نثالي ثاقي ذين الله ورد فنرا ولما غفل كان وقاذني زمرن ضوثنا كنقارنا كني فرصة تاقونيت سكش من اسم سن ذي القوينات ذي تنبازيت لا كوليكتيفيتي دونك نشتاقيني وري لا قرادي لي خاطر نكر من نغني مثلا ذا شتاقي غاني زمرد اغديا ويل مضرع اما رانا نكر ام نوغ ني مثلا ندفين كان كرا ديك السن كان وري لا قرا خاطر وين يتناغن ذك النار الى قادي اتي لي ثرايث اون ميثود سوايس ارا سازكا ام نوغيس هذه لي يتواس هذه يتواسن وري لا قرا لي توانكر ولا نمجو هذا طاسيك ما دوغلا ميم 54 62 طاسيك توانكر يا لازم جو هذه قرانا
نشتاقي اللي زيروري في ديمسلاي مثلا تقول لنا اين دي بدر تاع المولود في العمر الصعب ارجوك انا اكتب انا على دالي مامري باش كوالي مقر لا برودكسيون دالي نعم اما كيدنا الشيء كذا صح اما الى اما كيدنا قليا il faut un certain rapport d'effort sur le plan politique s'il n'y a pas cette volonté يعني ببغي نسرتي مكا الى مكا اديلي وثلاث حاجات ديال دانيا الى مكا ادنا كوياك نقول يون الى مكا يخدم شي جهاز ماذا قال يقلان ذي زاويث ذي غيوانين كل يوم سنيض la production. Ben oui, la production. Mais la production كان أكدا أتيلي ما كان دانير لقن لي مويا. أي صرف ذلك يسمى استمنت. Depuis la mort de Del Mouloud, je pèse mes mots. Il n'y a aucune production, surtout littéraire. Aucune alors. Moi, je m'explique. Il n'y a aucune jusqu'à maintenant. Le peu d'ouvrages, il dit Tsfran, Amadaki, Amadihin dit Mourt, Raini dit Jad Del Mouloud, Arat Sarounouiyad. Thamour Thamkiti Walad Del Mouloud, Amadit Skila, Amadit anthropologie, Diyal Taroult, dans tous les domaines. Si Warmad, le sud de la Méditerranée, Yari Moucha, Watas, Thamousni, Sani Maziran. ثموسني سعاني مزيغني دي سكفل ديال المولود دوامك اراتي دنسكفل نكنيا ساكيني on n'arrive pas on n'arrive même pas à دنسكفل ازل ويس 10 تقولني دي بود ديال المولود on n'a rien produit de qu'il est parti on est en train de se contenter de d'écrire ce qu'il a écrit dans de ادن تعاود يا سناس بوي il faut pas avoir peur de dire les choses. C'est pas suffisant يعني وقزحقي ما إلا واسك توالد موسنا ونقمنا الطاولة إلا واسك توالد موسنا ونقمنا الطاولة aujourd'hui avec des négros mawadagi gros dictionnaire les mots مخالفين on va essayer de se mettre d'accord باش تدنارو comme ça ذاك جرا c'est comme des bouchers. بكل يودا باك يخدم في الجهاز هذا d'ailleurs le constat يخدم دان موجود ما كيكدني قلنا دي لا كومونيكاسيون ينسى سميت يورا اين ذاك سميت يورا المقاله يكني قلنا دي لا رevue Agdal il a fait un constat extraordinaire sur la société berbère c'est extraordinaire c'est une question de temps أكيد قاضي إمارة زيشة مكان أدي سكر بلغ فلان وين لا كان يفو إلا قد قمنا الطاولة إلا تري تصن تكزي beaucoup d'intelligence parce que كل يوم يجبد sa manière laisse tomber. Parce qu'il y a le وقت c'est une course contre Mais العادة ضد الدالي y a pas une volonté politique doit guider والي الصحن. C'est tout. Donc c'est de la littérature qui n'est pas dans le texte de Del Mouloud. Je vais rendre la parole à Hamid parce qu'il est en train de se préparer. Bachaoundini Azoul, il va partir. Oui, Mohamed. Mais merci beaucoup. Voilà, je regrette une seule chose, c'est que nous n'avons pas pu avoir Benyani, impossible de les avoir au téléphone. Ça sonne et ça répond pas. Dali Bachouchi, ça a coupé, donc Kuba, on a essayé de les avoir encore une fois et ça sonne occupé, ça répond pas. Et malheureusement, le téléphone arabe ne marche pas. سلمتك يا حمد كاونيني تنمير تاسي ولا كيرد تحسن يعطيك الصحة الدالي مثل اللي سقيدنا ياك تفكر ربي الصحة سمح لي انا محمد يا ودينا نبقى على خير ان شاء الله لا بروشين فوا
Soutardi d'une chanson d'Ali de Flaoun. Et Dali se trouve à Hamlet Daron. Voilà, à Dali, il y a une chanson que je voulais te dédier, Chini. Tamzouaro. Et Tisnad, Dali Bachouchi à Alger, j'espère qu'il nous écoute. Et au Bézara qui n'a pas de merci beaucoup. Merci, merci, nous. Ali de Flaoun, un temps. Non, إناغ وفيزا زينا نحسن عباسية أين ندوين ناني إمغار نزمان on va la chercher merci وفيزا merci alors on va écouter donc cette belle chanson, très belle chanson qui parle de Delmoulou Allah yarhamou Walid Flaoun جتي بريدة تعديها أكن جبريدة تعدي allez c'est parti. Je vais dire minuit passé de 13 minutes. Alors on va essayer de vous faire gagner 2 places pour aller voir Alawa comme ça a été prévu par la radio, d'aller les témoins. Alors en 1980, on l'a dit tout à l'heure, Delmoulou de Rohaïr el Bouamas, il était en compagnie de Younis et Minglet, Rahna Roros, et il y avait un autre grand monsieur. C'était Tarjaoutidis, mais il y avait un quatrième. Ils étaient 4. Il y avait Delmouloud, Tarjaout, Younis et Minglet, qui les a reçus. Ensuite, il y avait un quatrième. Et alors, je peux vous dire, tout simplement, Asni, Bouindawala le mot Agouliz. Delmouloud, il voulait savoir la signification du mot Agouliz, Rénéguerel Bouamas. Et quand il voulait l'expliquer à Younis et Minglet, Younis le sens. Un homme qui est Boualagi, Younis on connaît alors nord. Un homme qui dit que Delmoulou est sahar, à la hal 40 guerre Bouamas. Agouliz donc, il veut de t'enseigner شغلو ودلا الشغل القرني تسون قدينين إزجارن. القرنس أجوليز. مراد كشمنا كنا رود داينين تسونا زند شغل اكن القارده كن ذا زوران قرناس اغوليز. Eh ben, c'était en 80, quand il parlait tout à l'heure, Hamid de Tarjaout, Delmouloud, Rohna Lounis et Arel Bouamas, juste par rapport à ce mot. Et je me souviens, j'ai posé la question à Lounis, et il m'a dit donc, c'est vrai qu'ils sont venus uniquement pour ce mot. Mais il y avait un grand monsieur avec eux, Dali Amra Hadir, ça le quatrième. Hein. Ben Mohamed. Eh oui, bravo. C'est de la réponse. Oui, c'était, il y avait Ben, il y avait donc... il y avait Ben. Et il y avait... Mohamed. Ben, tu sais qu'on aurait pu l'associer à cette émission. Le numéro de téléphone. Oui, je l'ai, mais... Ce n'est qu'une... on va essayer... mais à cette heure-ci, je ne sais pas si on peut le déranger, mais on peut en faire un autre, Delmouloud, on peut en faire d'autres. C'est pour marquer le coup, mais enfin, c'est une belle émission quand même. Mais on peut l'appeler. Je voulais rapporter quelques anecdotes à Knigers Vintamohan. Il y a pas mal d'anecdotes Delmouloud, Inch'Allah. Et puis on aura l'occasion d'en reparler. Moi j'aimerais bien, moi au fan Zaman Wali Verdan, Velqasmi sera d'accord avec moi, avoir des rues qui portent son nom dans son pays au moins, parce que Université Mouloud Mamri, Maison de la Culture Mouloud Mamri, Bidar Bidrous. La Khatif Al-Qasem. هذا هو ماكي إلا سريان باسي يجزمي فردان يون مادي يمسلي استقبايليت ناقص تمازيغ دونك سا نو لارونج با ça ne l'arrange pas donc اكني درنا لينا باش نبدل التسواعين اذكرني ركازن الى ثاقماتاكي il faut qu'il y ait la refonte du système éducatif parce que c'est très très important. Aujourd'hui on produit des mutants. Je ne me reconnais pas
des Tizi. Je ne me reconnais pas du tout. La volonté politique qui elle s'arrache. ماشي كان تقيم كان ذو قوال كان تروح كان ذو قوال صافي في سكواسنا ياكي تعدين نقيم كان ذو قوال كان دونك إلاق ثغمات سوا ياكي سوا سارة راح كل شيء ما ولاش احصد كان باللي افريد يوعر يتشور ذي السنان سمي دونبوش يساون فوالا دا المولود ناث مع مرصي فريك لا ديفريشي لا لكن قارنا افريد الني ما يكون يشبه ربي ما لا نكمل كان ذي السنان راه سنتزون Moi j'ai écouté Del Mouloud dans une émission en les années 80, il y avait Salm Chaker, il y avait ça, Gabriel Comps, c'était sur France Culture. Oh là là, quel niveau. Quel niveau. Ah là là. C'était on a sacrifié ما اسمه قلت امشي le système éducatif même depuis l'indépendance. Tu sais d'aller, je un témoin. Donc, durant les 10 années que j'ai passé là-bas à Berber Télévision, j'ai rencontré deux grandes personnes énormes, énormes. C'est Germain Tillion. C'est une grande dame. Amkanis, même Zbradine dit le Panthéon, parce qu'elle a animé le musée de Nord, elle est déportée à Ravensbrück, et elle a fait pas mal de choses. Et cette dame, chez elle, tu vois là où tu es assis, il y avait Mouloud Memri qui est assis à cette table. Quand il parle de Mouloud Memri, Germain Nagui, parce que c'est une grande dame, hein, na Gabriel Comps, quand il parle de lui, on a été lui rendre visite au Qouda des Meufs, mais c'est voilà quoi. Mais c'est tout ça que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire le dialogue entre Bourdieu et Oh, bien sûr, le dialogue Bourdieu-Del Mouloud, c'est énorme. Je l'ai, moi, mon livre, il est toujours avec moi, là. C'est un trésor, hein. Asmik Del Mouloud, il y a un article dans le journal, dans Le Monde, c'est émouvant. Comme si ce n'était il Traps, et Hadard Flas, comment il était, il Zahir, donc l'Institut. اسمح هذا روح يسلم ربي داري تنمرتك ميرسي بوكو تنمرتك كي صوصبار بدي العمر كان بغى اسلم في الى التحسيس تسلم ولانك في اللسن ماذا الميره مت تذوكلي تلويث وفان دو بريزيدون الاسلوين قرناس سمي الشرات سلم في التسطس خاطر اما كل اسقاسي يتأكد أما أين فاكين نقول ما أفكر كيف دالبولو في السيافة ربي خاطر ريون الغاز ونزمير لا نسوز يعني المحل اللي دالنا ينجر دا أبريد نكني إلى قندو ذي الجراس فالمير دي قد اللي روح يسلم ربي Merci beaucoup. Ah oui, ça y est. Merci. Alors, au visage, je suis très de Youth Tizrit, et puis nous avons un autre thème, on va parler de cette chansonnette. C'était tout à l'heure avec Velqasem. On va écouter Hassan Abbasi et Marne Zman pour notre ami au visage. Radio Pluriel Lyon présente Mohamed Alawa en concert exceptionnel le samedi 30 mars à 20h et le dimanche 31 mars à 16h à Saint-Priest, salle Mosaïque.
Mohamed Alawa, le prince du groupe Kabyle, fête la journée de la femme et du printemps berbère le 30 et le 31 mars. Mohamed Alawa en concert live exclusif samedi 30 mars à 20h et dimanche 31 mars à 16h à Saint-Priest, salle Mosaïque. Location, point de vente habituel. Infoline au 06 46 15 34 68 ou 06 20 81 96 77.